इस वेले दी मुख खबर हुई है जहरीली शराब नूं लैके जिहड़े 86 लोग मरे ने। 7 दर्जन तो ज़्यादा लोग ने जिहड़े उन्हां दी मौत हो चुकी है जहरीली शराब पीण दे कारण। उस तो बाद भी प्रशासन भी चुप सी अते पुलिस वाले भी चुप सी, इत्थों तक कि जिन्हां दी जान गई उन्हां दा बिना पोस्टमार्टम करवाए ही अंतिम संस्कार कर दिता गया। पर हुण जिहड़े पुलिस वाले ने उन्होंने अपनी जुबान खोली है अते हुण एक गल निकल के सामने आई है कि मझ दे विच जहरीली शराब दे कारण होईयां मौतां दा कनैक्शन पटियाला अते नोएडा दे विच मिलिया। जी हाँ, इस समय दी वड्डी खबर रही है कि इन्हां दा कनैक्शन पटियाला अते नोएडा दे विच मिलिया है। पुलिस दा कहना है कि मझ दे विच जहरीली शराब दे कारण 86 लोकां दी जिहड़ी जान गई सी ओदे पिछे एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल दी तस्करी है। ਉਹਦੇ ਲਿੰਕ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਨੇ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਰੈਕਟ ਦੇ ਸਰਗਨਾ ਦੇ ਵਜੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ कपूरथला दी जेल दे विच बंद है। तो इस तो बाद आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन है जिहड़ा वो पूरे सूबे भर दे विच कीता जा रहा है। भगवंत मान कह रहे हैं कि मैं पीड़ित परिवारों के नाल अज मुलाकात करनी है। केजरीवाल कह रहे हैं इस मामले की CBI जांच जिहड़ी वो होनी चाहिए है। इस तो बाद भी मैजिस्ट्रेरियल जांच की गल कही गई सी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा, जिससे कि सुखबीर बादल ने टिप्पणी कुछ इस तरह की है। Liquor mafia, and I have raised this issue a couple of months back also, that Congress MLAs and the leaders are patronizing illicit liquor suppliers. Few months back, distilleries were caught, illegal distilleries were caught in district Patiala, district Ludhiana and other districts, and a huge hue and cry was there in the state, but they didn't do anything. Even the enforcement directorate which raided them, they were prevented. And if you go and ask the families, everyone is saying Congress MLAs, sons, Congress MLAs, PAs, Congress MLAs themselves are involved in this illicit trade. 90 people have, so many people have died. And the CM feels it's not his responsibility to come even to the hospital. The DC and SSP are not even bothered. They are compelling the families whose families have died to withdraw all cases. What type of government is this? Captain Amrinder Singh, I want to tell Captain Amrinder Singh, you are the excise minister, you are the home minister. Your MLAs are directly involved, your leaders are involved. If you do not arrest them, that means you yourself are culprit. Think above party lines. Arrest those people who have murdered so many people. We will not let you patronize all people who promote illicit liquor and who are responsible for the deaths of so many people. So if Captain Amrinder Singh does not do anything, his government does not do anything, we will approach the High Court for an independent CBI inquiry, and our party will continue fighting till everyone is arrested. ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 25 ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 SHO ਅਤੇ 2 DSP ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 7 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਫੀ ਹੈ? क्योंकि जो आबकारी का डिपार्टमेंट है वह सारा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के कोल है। तो इस तो बाद उन्होंने अस्तीफे की मंग भी उठ रही है, क्योंकि सब कुछ उन्होंने देख रेख हेठ ही हुंदा है। पर इन्हां गल्लां दे बावजूद भी जिन्हां परिवारां ने अपने परिवारक मैंबर गवा दिते ने उन्हां दा की हाल है? वो बेचारे हुण कित्थे जाण? क्योंकि त्यौहार तो 2 दिन पहले सब कुछ वापरिया। शराब पीण दे नाल उन्हां दे घर दे चिराग ने जिहड़े ओह बुझ चुके ने। आओ सुणदे हां उन्हां परिवारक मैंबरां दा हुण की कहना है। जर्मन दा भी नहीं करके
ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੀ ਹੋਏ ਗੱਲ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਲੈ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਲੈ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਲੋ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੀ ਐਸ ਗਲੀ ਕਦੀ ਐਸ ਗਲੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖਲੋ ਗਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖਲੋ ਗਈਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤਾਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਨੀਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਬੱਚਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਸਾਡਾ ਜੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਆ। ਤਿੰਨੇ ਜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਆ। ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਆ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਪੀਤੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੇ ਇਹੋ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਇਹ ਤੇ ਰਸ਼ਕਾ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਪੀ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਾ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਲੀਕਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਧੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਕਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਕਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਪਾਏਗੀ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਖੂਬ ਉੱਠ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਰਚੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗਾਜ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਰੈਕਟ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਚਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਕਿਸੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ SIT ਕੋ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਕੋ ਕਰਵਾਓ 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈਏ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਫਸਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ SSP ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫੀਲਡ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, 1 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਰੋਕੀ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ DSP ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਸੁਪਰਡੈਂਡੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹਦੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ ਕਿ ਫੀਲਡ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ SHO ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ।
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਆਇਆ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਡਰਾਸਟਿਕ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ 62 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਅ ਗਵਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਦਿਵਾ ਪਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 86 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਬਟਾਲਾ, ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੀ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਵੇਚ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਲੋਕ। ਉਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ, ਪਰ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸਰੇਆਮ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 70,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਬਜੀਤ ਆ, ਇੱਕ ਆ ਇੱਥੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਟੈਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਨੀ ਕੁਰਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਗ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਵੇਖੋ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ। ਕੱਲ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਆ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਵਾ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇਦਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ ਸੀ? 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ, 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। 4 MLA ਬਦਲ ਗਿਆ, 4 ਸਰਪੰਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣਾ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਸਕੇ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਰਲੇ ਆ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਘਰ ਡੱਕਣ ਗਈ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਪਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਚਣਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਅਸੀਂ 70,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਹੋਵੇ, ਪਟਿਆਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਕਲੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਕਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਫੜੀ ਗਈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ ਉਹ ਫੜੀ ਗਈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DSP ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕੁਝ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਹਲੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ DSP ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ SHO ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਸਮੇਤ ਉਹਦੀ ਫੋਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਟਲਾ ਸੱਕੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਕੀਤਾ। ਰੇਡ ਕਰਨ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਰੀਬ 14 ਡਰਮ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹਨ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਰੀਬ 25 ਕੁਇੰਟਲ ਲਾਹਨ ਹੈ, 70 ਬੋਟਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲਿਸਿਟ ਲੀਕਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਕੋਟਲਾ ਸੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 25-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਡੀਐਸਪੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਫੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ? ਕੌਣ ਸੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਖੰਨਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਕਲੀ ਹੁਣ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲੋਂ ਫੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੈ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ? ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ। ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਲਗਭਗ 1820 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਚੂਨਾ? ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਸਾਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸਮਗਲਰ ਤਾਂ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੈਲ ਕਨੈਕਟਡ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਪੈਰਲਲ ਟ੍ਰੇਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਸੌਰੀ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪੈਰਲਲ ਟ੍ਰੇਡ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ, ਉਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਦੀ ਆ। ਪੂਰੇ ਅੱਡੇ ਲਾ ਕੇ ਹਰ ਗਲੀ ਕੁੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ 83 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਲੈਟਸ ਸੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੈਟੀ ਸਮਗਲਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕੰਮ ਇਹ ਜਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋਈ, 3 ਹੋ ਗਈਆਂ, 4 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਹੋ ਗਈ। ਵਾਈਡ ਸਪਰੈਡ ਇਲਿਸਿਟ ਲਿਕਰ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਇਹ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ SHO ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ DSP ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਮਚਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਉਦੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਸੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰਾਣੇ ਗੁਰਜੀਤ ਦੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਦੀਵਾਰ ਤੋੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮਗਰਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਸੀ ਟੁੱਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਈ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਗੇਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਨੋ ਐਕਸ਼ਨ, ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ।
ਆ ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਲਗਭਗ 1820 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਚੂਨਾ? ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਸਾਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸਮਗਲਰ ਤਾਂ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੈਲ ਕਨੈਕਟਡ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪੈਰਲਲ ਟ੍ਰੇਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਸੌਰੀ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪੈਰਲਲ ਟ੍ਰੇਡ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ, ਉਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਰਹੀ ਆ, ਪੂਰੇ ਅੱਡੇ ਲਾ ਕੇ ਹਰ ਗਲੀ ਕੁੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ 83 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਲੈਟਸ ਸੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੈਟੀ ਸਮਗਲਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕੰਮ ਇਹ ਜਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋਈ, 3 ਹੋ ਗਈਆਂ 4 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਹੋ ਗਈ। ਵਾਈਡ ਸਪਰੈਡ ਇਲਿਸਿਟ ਲਿਕਰ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਇਹ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ SHO ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ DSP ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਉਦੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਸੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰਾਣੇ ਗੁਰਜੀਤ ਦੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਦੀਵਾਰ ਤੋੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮਗਰਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਈ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਗੇਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਨੋ ਐਕਸ਼ਨ, ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਉਹ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੋਣ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। 86 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇੱਕਦਮ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਥੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੈ ਲੀਆਂ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ। ਮਰਚਡੀ 'ਚ ਇਦਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਗੱਲ, ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਕੈਂਡੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸਰਕਾਰ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋੜੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ? ਕੀ ਗੱਲ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, 2010 ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ 16 ਲੋਕ ਮਰੇ ਸਨ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਦਸੂਹੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇਹ 2010 ਦੀ, ਜਦੋਂ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ 16 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਦਸੂਹੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2010 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP PS ਗਿੱਲ ਸੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ SSP ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਿਪਟੀ CM ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੰਜ ਕੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੰਜ ਕੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੰਜ ਕੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉੱਠੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।